Good morning all. Welcome back to our English class. Last class we studied a story. What was its name? Making a Mango Pickle by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. It is a Bengali novel. We familiarize three main characters in the story. Who are they? Appu, Durga, and their mother Sarboja. What is Appu doing? Appu is playing himself veranda of their house. What is Durga hand? Durga held a half coconut shell. What is in that shell? Pieces of tender mangoes. After that, we saw a conversation between Appu and Durga. What are they doing? They are tried to make a mango pickle. For that, Durga asked to Appu, "Will you fetch me some salt and oil?" Appu took oil and salt from their kitchen and gave it to Durga. Durga made a mango pickle and give some pieces to Appu. At that time, their mother called them. They gobbled up the mango pieces and stood in front of their mother. Okay. നമ്മൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്? അപ്പുവും ദുർഗയും കൂടിയിട്ട് കിച്ചണിന്ന് എന്തെടുത്തു? ഓയിലും സാൾട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാംഗോ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കണതാണ് കണ്ടത് അല്ലേ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. "You little monkey," she said to her brother, "why don't you wipe your face clean? There is salt all over your face even now." Then, putting a most innocent expression, she entered the house. "What is it, Ma?" she asked. "And where had you gone a-wandering, may I know?" asked Sarboja. "Where is that monkey gone?" "I am hungry, Ma," announced Appu, appearing suddenly. "Now hold on. Let me take a breath. Oh, Durga, go and check on the calf, will you? It has been lowering away." A little later, when she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up a cucumber for children, Appu flopped down next to her. "Ma, do take some more of that white stuff out of the cucumber. It sticks in my mouth," he said. Durga spread out her palm to get her share and asked a little hesitantly, "Isn't there any more of the rice fry, Ma?" "Oh, it's impossible. All those tart mangoes have set my teeth on edge," began Appu. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. "Where did you get mangoes from?" asked his mother. Appu was afraid to tell the truth. He looked questioningly at his sister, wondering what to reply. Sarboja turned to her daughter and demanded, "So you had gone out again?" Durga paled. "Ask him. I was just there by the jackfruit tree. And then just as you called." Fortunately, the conversation was cut short by the entry of milkwoman Shornu. She had come to milk their cow. "Go catch the calf," said Sarboja to her daughter. Appu followed his sister out to watch the cow being milked. As soon as he stepped into the outer courtyard, Durga landed him a smart blow on his back. "You wretch, monkey!" She made faces at him and mimicked him. "All those tart mangoes have set my teeth on edge. Dumbo, no brains at all." This is our story. Do you understand anything? I told you it is a Bengali novel. It is a part, this is
This is a part of that novel. Okay, everybody read last part of our story silently. Underline difficult word. Okay, everybody read the last part of our story. Now, everybody read. Okay, I think all of you read the story. Okay, let us check the meaning of story. The last class, we saw Appu and Durga gobbled up the mango slices. അല്ലേ, അപ്പവും ദുർഗയും കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, അമ്മ വിളിച്ചപ്പോ മാംഗോ പീസസ് ഒക്കെ വിഴുങ്ങണതാണല്ലേ കണ്ടത്. ദുർഗ എന്താ അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞത്? വൈപ്പ് യുവർ ഫേസ്, മുഖം തുടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു? സാൾട്ട് ഗ്രെയിൻസ്. യു ലിറ്റിൽ മങ്കി, ഷി സെഡ് ടു ഹെർ ബ്രദർ, വൈ ഡോണ്ട് യു വൈപ്പ് യുവർ ഫേസ് ക്ലീൻ? ദുർഗ കോൾഡ് അപ്പു, യു ലിറ്റിൽ മങ്കി. കുട്ടിക്കൊരങ്ങാന്ന് വിളിക്കില്ലേ കളിയാക്കിയിട്ട്, കുട്ടിക്കൊരങ്ങ, വൈ ഡോണ്ട് യു വൈപ്പ് യുവർ ഫേസ് ക്ലീൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുഖം തുടയ്ക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. There is salt all over your face even now. ഇപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ട്? സാൾട്ട് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. Then putting on a most innocent expression, she entered the house. അവള് മുഖത്തൊരു നിഷ്കളങ്ക ഭാവത്തോടെ, ഇന്നസെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, നിഷ്കളങ്ക ഭാവത്തോടെ she entered the house. What is it, Ma? She asked. Then she asked to Ma, what is the matter? And where had you gone a-wandering? May I know? asked Sarboja. Sarboja asked to Durga, where were you? Wandering? ചുറ്റിത്തിരിയ. നീ എവിടെയാണ്? Where had you gone a-wandering? എവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയാനാണ് പോയത്? May I know? എനിക്ക് അറിയണം. Where that monkey is gone? എവിടെ ആ മങ്കി പോയത്? മങ്കി ഹിയർ, മങ്കി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെന്നെയാ? അപ്പൂന്. എവിടെയാ കുരങ്ങൻ പോയത് ചോദിക്കണം. I am hungry, Ma, announced Appu appearing suddenly. I am hungry. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പു അവിടേക്ക് അപ്പിയറിംഗ് സഡൻലി, പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. Now hold on. Let me take breath. Hold on. എന്നെ പിടിക്കേ, ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം എടുക്കട്ടെ എന്ന്. Oh Durga, go and check on the calf, will you? It has been lowering away. Oh Durga, ദുർഗയോട് പറയാണ്, go and check the calf. calf പശുക്കുട്ടി. പശുക്കുട്ടീനെ നീ നോക്കിയോ? It has been lowering away. അത് എവിടേക്കെങ്കിലും lowering away, അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. A little later, when she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up the cucumber for children, Appu flopped down next to her. A little later, she sat down in the veranda in front of kitchen. കിച്ചന്റെ മുന്നിലുള്ള വരാന്തയില് എന്ത് ചെയ്തു? സർബോജ സാറ്റ് ഡൗൺ. സർബോജ ഇരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു കട്ട് അപ്പ് ദ കുക്കുംബർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. കുക്കുംബർ അവളുടെ മക്കൾക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പു ഫ്ലോപ്പ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹെർ. അപ്പുവും അവളുടെ അടുത്തിരുന്നു. മാ, ഡു ടേക്ക് സം മോർ ഓഫ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് സ്റ്റഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കുക്കുംബർ. ഇറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ മൈ മൗത്ത്. He said, Ma, do take some more of white stuff. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വൈറ്റ് സ്റ്റഫ് കുറച്ചും കൂടി എടുക്കണം. ഇറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ മൈ മൗത്ത്. അതെന്റെ വയല് കുത്തുന്ന് പറഞ്ഞു. Durga spread out her palm to get her share and asked a little hesitantly, isn't there any more of the rice fry, Ma? Durga spread out her palm. Palm
കൈവെള്ള, അവളുടെ കൈവെള്ള നീട്ടി കാണിച്ചു. ടു ഗെറ്റ് ഹെർ ഷെയർ. ആൻഡ് ഷി ആസ്ക്ഡ് ഹർ ലിറ്റിൽ ഹെസിറ്റന്റ്ലി മടിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദർ എനിമോർ ഓഫ് ദ റൈസ് ഫ്രൈ മാ? ഇന്ന് റൈസ് ഫ്രൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ചോറുണ്ടോ എന്ന് അവള് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദേ ആർ വെരി പുവർ. ഇവരെന്താണ്, വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ റൈസ് ഫ്രൈ ചോറുണ്ടോ ചോദിക്കണം. ഓ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ, ഓൾ ദോസ് ടാർട്ട് മാംഗോസ് ഹാവ് സെറ്റ് മൈ ടീത്ത് ഓൺ എഡ്ജ് ബിഗാൻ അപ്പു. അപ്പു പറയണു, ഓ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ, അതിനി സാധിക്കില്ല, ചോറുണ്ണാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഓൾ ദോസ് ടാർട്ട് മാംഗോസ് ഹാവ് സെറ്റ് ഓൺ മൈ ടീത്ത് എഡ്ജ്. എന്റെ ടീത്ത് എഡ്ജും എന്താണ്, ടാർട്ട് മാംഗോസ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. Appu stopped abruptly, suddenly. പെട്ടെന്ന് അവൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ദുർഗ ഫ്രൗണിങ് ആൻഡ് വിങ്കിങ് അറ്റ് ഹിം. ദുർഗ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ്, ഫ്രൗണിങ്, മുഖം വീർപ്പിക്കുകയും കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പു അബ്രപ്റ്റ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ്, പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. Where did you get mangoes from? asked his mother. മദർ ചോദിച്ചു, വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മാംഗോസ് ഫ്രം? അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി അവർക്ക് മാംഗോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എവിടുന്ന് കിട്ടി മാങ്ങ ചോദിച്ചു. അപ്പു വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത്. അപ്പുവിന് സത്യം പറയാൻ പേടിയായി. ഹി ലുക്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ലി അറ്റ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ, വണ്ടറിങ് വാട്ട് ടു റിപ്ലൈ. ഹി ലുക്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ലി അറ്റ് ഹിസ് സിസ്റ്ററിന് ഒരു ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കി. വാട്ട് ടു റിപ്ലൈ, എന്ത് മറുപടി പറയുന്നു. Sarboja turned to her daughter and demanded, so you had gone out again? Sarboja turned to her daughter. ഡോട്ടറിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു, you had gone out again, വീണ്ടും പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. Durga paled. Ask him, I was just there by the jackfruit tree and then just as you called. Durga paled. അത് കേട്ടപ്പോ ദുർഗ എന്താണ്, paled വിളറി. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ദർ ബൈ ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ. ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവള് പറഞ്ഞു. ആസ് യു കോൾഡ്, അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ കോൺവെർസേഷൻ വാസ് കട്ട് ഷോർട്ട് ബൈ ദ എൻട്രി ഓഫ് മിൽക്ക് വുമൺ ഷോർണു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ബൈ ലക്ക്, ഭാഗ്യവശാൽ, ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വാസ് കട്ട് ഷോർട്ട് ബൈ ദ എൻട്രി ഓഫ് മിൽക്ക് വുമൺ പാൽക്കാരി ഷോർണോ അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ്, ആ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ അവസാനിച്ചു. അമ്മയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്. ഷി ഹാഡ് ടു കം മിൽക്ക് ദെയർ കൗ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്നത്, പശുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഷി ഹാഡ് ടു കം ടു മിൽക്ക് ദെയർ കൗ. ഗോ ആൻഡ് catch the calf, said Sarboja to her daughter. ഡോട്ടറിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഗോ ആൻഡ് catch the calf, പശുക്കുട്ടീനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പു ഫോളോഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഔട്ട് ടു വാച്ച് the cow being milked. അപ്പു ഫോളോഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ, അവളുടെ സഹോദരിനെ പിന്തുടർന്നു. എന്തിനെ, ടു വാച്ച് ദ കൗ ബീങ് മിൽക്ക്ഡ്, കൗവിനെ കറക്കണത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനും വന്നു. ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഔട്ടർ കോർട്ട്യാർഡ്, ദുർഗ ലാൻഡഡ് ഹിം എ സ്മാർട്ട് ബ്ലോ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. ആസ് സൂൺ ആസ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ഔട്ടർ കോർട്ട്യാർഡ്, ബാക്കിലത്തെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ വഴി എന്ത് ചെയ്തു, ദുർഗ gave a smart blow on his back. അവന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു അടിയെ വെച്ചു കൊടുത്തു. You wretch monkey, she made faces at him, mimicked at him. അവന് you wretch monkey എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു കൊരങ്ങൻ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കൊരങ്ങൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവളുടെ മുഖമൊക്കെ ആകെ വീർപ്പിച്ച് അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ കാണിച്ചു. All those fat mangoes have set on my teeth edge. അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓൾ ദോസ് സ്റ്റാറ്റ് മാംഗോസ്. ആ സെന്റൻസ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വാചകം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഡംബോ, നോ ബ്രെയിൻസ് അറ്റ് ഓൾ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റോറി. സോ എവ്രിബഡി റീഡ് ദ സ്റ്റോറി അഗെയിൻ. റൈറ്റ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. Write the difficult words in your notebook. Try to find out the meaning. Okay. All of you read the story again. Write all the difficult words and study the meaning also. All of you read the story again. Find out the answers of these questions. Next, move on to our activities. Activity 1. Who is a speaker? Find out the speaker. You have read the story, Making a Mango Pickle.
Having you given below are some dialogues taken from the story. Identify the speaker. 5 dialogues are given here. Identify speaker. ആരാണ് ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ എഴുതുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, റീഡ് ദ സ്റ്റോറി അഗെയിൻ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡയലോഗ് വിത്ത് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഫസ്റ്റ് കോളം ഡയലോഗ്, എക്സ്പ്രഷൻ, പിക്ചേഴ്സ്. എക്സ്പ്രഷൻ കോളും പിക്ചർ കോളും അവിടെ ഫില്ലാണ്. ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ അവിടെ 3 ഡയലോഗ് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡയലോഗ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദം ഫ്രം ദീദി. ആങ്സൈറ്റി ആണ് അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്. അപ്പു ചോദിക്കുന്നതാണ് വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദം ഫ്രം ദീദി, എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ് കോളം അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ ടാസ്ക് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ഡയലോഗ്. ഡയലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹാപ്പിനെസ് എക്സ്പ്രഷൻ വരണ ഒരു ഡയലോഗ്സ് അവിടെ കണ്ടെത്തി എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിയർ. ഫിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗ് കണ്ടെത്തി എഴുതാം. ഫോർത്ത് വൺ, ആങ്കർ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആങ്കർ, ദേഷ്യം വരണ ഒരു ഡയലോഗ് ആരുടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ദുർഗയുടെയോ സർബോജയുടെയോ അപ്പൂന്റെയോ ആരുടെ വേണമെങ്കിലും ആങ്കർ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്ന ഡയലോഗ്സ് ആ സ്റ്റോറിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ദേ ആർ റൈറ്റ് അപ്പോൺ ദ ഷെൽഫ്, ഐ കാൻ ഇവൺ റീച്ച് ഇറ്റ്. സാഡ്നെസ് ആണ്, ദുഃഖം വരുന്നത്. ബട്ട് ഡയലോഗ്സ് സ്റ്റോറിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.